ভোটের আগে শিল্পের শান, সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্পের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করলেন নরেন্দ্র মোদী। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। হুগলির সিঙ্গুর এক সময় এই সিঙ্গুরের মাটিতে টাটাদের গাড়ি তৈরির কারখানা করার পরিকল্পনা হয়, কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে সেই সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করলেন শিল্পের স্বপ্ন বিলি করার। पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहाँ उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी, जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहाँ के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्त, यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। নিউজ 18 বাংলা। মিশন ২৬, সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল। সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে। জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है।
अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। এদিন পাল্টা সুর ছড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हाँ, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। ভোটের বাংলায় সিঙ্গুরে বিজেপি তৃণমূলের শিল্প তরজা তুঙ্গে। কৃষি হবে, শিল্প হবে, সিঙ্গুর থেকে নতুন গল্প হবে। সেটাই আজকে নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছেন। বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে সেই গল্প, বিকশিত বাংলার গল্প, বিকশিত ভারতের গল্প। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না হলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না। সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দ নেই, তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আন্দোলনটা সেটা কিন্তু শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেননি একটাই কারণে
কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা ছিল কৃষি জমি রক্ষার অধিকার। শিল্প 100 বার হবে, শিল্পের জন্য জমিতে হবে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে কৃষি জমি দখল করে জোর করে এত মানুষের সর্বনাশ হতে পারে না। ভোটমুখী বাংলায় নানা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। সিঙ্গুর থেকে নতুন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। চালু হলো জয়রামবাটি ময়নাপুর ট্রেন রুট। বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে প্রথমবার সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক সভার আগে সরকারি অনুষ্ঠান। রবিবার সেই মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। হাওড়া কামাখ্যা রুটে দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত। শনিবার মালদা থেকে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী, আর রবিবার সিঙ্গুর থেকে করেন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের। সাঁতরাগাছি থেকে তামিলনাড়ুর তাম্বারাম, হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লির আনন্দ বিহার, শিয়ালদা থেকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। বাঁকুড়ার ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি এই নতুন রেলপথের এদিন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সারদা মায়ের গ্রাম জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা। অনেক দিনের সকলের আশা ছিল যে জয়রামবাটিতে ট্রেন আসবে, মায়ের বাড়িতে ট্রেন আসবে, সত্যি এসে গেল। এতে গ্রামবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত। সিঙ্গুরের সরকারি মঞ্চ থেকে হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। यह पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। এদিন কলকাতায় গঙ্গার বুকে ইলেকট্রিক ক্যাটামারান পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি এই জলযানে 50 জন যাত্রী বসতে পারবেন। এতে কলকাতায় রাস্তার যানজট কমবে বলে আশা। নিউজ 18 বাংলা। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। রবিবার সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করে পুলিশ। এদিন নতুন করে আর অশান্তি হয়নি বেলডাঙ্গায়। বেলডাঙ্গা যুবক ঝাড়খণ্ডে কাজে গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে খুনের অভিযোগ। এই নিয়ে শুক্রবার ধুন্ধুমার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। শনিবার আবারও উত্তাল, এবার বেলডাঙ্গা শ্রমিককে বিহারে মারধরের অভিযোগ ঘিরে। শুক্র ও শনিবার
দুদিনই জাতীয় সড়ক ও ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রবিবার সকাল থেকে ছবিটা অন্যরকম। বেলডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ রুট মার্চ করে, পথে নামেন পুলিশ সুপার। সিচুয়েশন এখন অনেক কন্ট্রোলে আছে। ঝামেলা করেছিল সবাইকে সোশ্যাল মিডিয়া দেখে দেখে চিহ্নিত করে আমরা 30 জনকে তুলে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকে 8-9 জনকে রিমান্ডে নিচ্ছি। সিচুয়েশন একদম নর্মাল আছে। শনিবারই অশান্তির পিছনে অন্যতম পাণ্ডা মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়াও পুলিশের জালে আজাদ শেখ, হাদিমুল শেখ, মিলন শেখ, রিয়াজুল শেখ, হুদাল্লিম মোল্লা, মফিজুল শেখ, সাদিকুল শেখ, আফরাজ শেখ, হাদিসুল শেখ সহ বেশ কয়েকজন। বেলডাঙ্গার বাসিন্দা আনিসুর রহমান, বয়স 25, বিহারের ছাপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। অভিযোগ, বাংলা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে শুক্রবার তাকে মারধর করা হয়। শনিবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে তিনি বেলডাঙ্গায় ফেরেন, তারপরেই তুলকালাম। এখন মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে ভর্তি পরিযায়ী। চাইছি আর একটা সুসমাজ, আমরা তো বিদেশ কাটালো, বিদেশে থাকতে হবে আমাদেরকে। আর একটা সংশোধন আমরা চাই। এরকম বিদেশ থেকে বহুত লোক আছে না, এখন বিহারের লোকের করে খাচ্ছে, উড়িষ্যার লোকও করে খাচ্ছে, তারা তো আমরা কিছু বলছি, তারা কেন এটা করছে? বারবার মার খেয়ে আসছে, মানুষ এসে বেলডাঙ্গায় আটক করছে। তাতে আমরা যাতে শান্তি বজায় রাখতে যাই, শান্তি হোক, এইগুলো চাইছি। বাইরে মার খেয়ে আসছে, এই আমরা খুব দুঃখজনক। ঝাড়খণ্ডে মৃত পরিযায়ের বাড়িতে রবিবার যান বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है। उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा। 3 বছরের যে বাচ্চা মেয়েটা, তার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, তার স্ত্রী আছে, তার স্ত্রীর যে কোনো একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের ইউসুফ পাঠান আমাদের পাশে আছে। বলতে গেলে আমরা এটুকুই চাই যে ফ্যামিলিটাকে দেখুক, আর দ্বিতীয়বার আমাদের রাজ্যের বাইরে নিরাপত্তা চাই সবারই। নিউজ 18 বাংলা। রাজ্যে ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু। এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী রামপুরহাটে জনি শেখ। আরো একবার আপনাদেরকে জানাবো, রাজ্যে ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু। এসআইআর আতঙ্কে এবার আত্মঘাতী হয়েছেন রামপুরহাটে জনি শেখ। অক্ষয় প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অক্ষয়, পরিবার সূত্রে আমরা কি জানতে পারছি? দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি, ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডে। পরিবার যেটা অভিযোগ তুলছে যে এই মৃত জনি শেখ, তার বয়স 37 বছর এবং কয়েকদিন থেকে সে এসআইআর এর আতঙ্কে ভুগছিল। এবং পরিবার যেটা অভিযোগ তুলছে যে এই 14 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 171 জনকে শুনানির জন্য নোটিশ দিয়েছিল। তারপর থেকে আতঙ্কে ভুগছিল এই জনি শেখ এবং আজকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সন্ধ্যে নাগাদ। পরিবার যেটা অভিযোগ তুলছে যে এই জনির কাছে কোনো রকম প্রয়োজনীয় নথি ছিল না শুনানির জন্য পেশ করার মতো, তবে শুনানির নোটিশ সে এখন হাতে পায়নি, কিন্তু তার আগেই সে আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে তেমনটাই অভিযোগ। মর্মান্তিক এক ঘটনা। ধন্যবাদ অক্ষয়। ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছিল না, তবে আজকে খেতে দিলাম, তো খেতে খেতে আমাকে আজকে বলছিল আজ খুব টেনশন হচ্ছে, আমার ঘর বাড়ি নাই, বাবাও মারা গেছে, মাও বাইরে পড়ে আছে, 172 জনের ভুল এসছে, আমি কি করব, আমার কোনো কিছু বুঝতে পারছি না, টেনশন হচ্ছে খুব। দুমুখ ভাত নিয়ে ভাত দুটো করে ছেড়ে দিল। এসআইয়ের জন্যই খাওয়া দাওয়া করছিল না 2 দিন থেকে ঠিক মতন। মুম্বাইয়ের মৃত্যু মথুরাপুরের পরিযায়ী শ্রমিকের। পরিবারের দাবি, শুনানি আতঙ্কেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। এই মথুরাপুরেই কাজের চাপে বিএলও স্ট্রোক হয়েছে বলে দাবি। কল্যাণীতে ছেলের কোলে করে শুনানিতে বৃদ্ধা। বারুইপুরে মহিলা বিএলওকে মারধরের অভিযোগ। শুনানিতে হয়রানির অভিযোগে রবিবার নানা জায়গায় বিক্ষোভ অব্যাহত। দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুর, এখানে বাড়ি সাবির হোসেন ব্যাপারীর। শ্রমিকের কাজ করতেন মুম্বাইয়ে। রবিবার সেখানে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, শনিবার তাঁর নামে এসআইআর শুনানির নোটিশ আসে। এই খবর পেতেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। নোটিশটা ফেরত আসার পরে খুব টেনশন, চিন্তা ভাবনা করেছে। নোটিশটা পাঠানো পরে উনি যে কাজে থেকে যাবো বা করবো এইসব চিন্তা ভাবনা করে বাড়ি থেকে সকালে ফোন করে কথা বলেছে। কথা বলে চার দোকানে থাকতে থাকতে হঠাৎ
খবর আসছে যে তিনি মারা গিয়েছে। এই মথুরাপুরের বাসিন্দা মেহবুব রহমান মোল্লা 110 নম্বর বুথের বিএলও শনিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের দাবি এসআইআর এর কাজের চাপে স্ট্রোকে আক্রান্ত। বারেবার হেয়ারিং এ আসছে, আজ 10টা কাল 10টা এইভাবে আসছে, আবার আসছে, এইভাবে যেটা দিচ্ছে সেটা ডবল আসছে। আমাদের কাছে বলছে যে এত চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি। নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা শঙ্করী কর্মকার, বয়স 86, ঠিক মতো হাঁটতে পারেন না। নাতির ভ্যানে করে শুনানিতে যান, তারপর ছেলের কোলে করে কল্যাণী মহকুমার কোষাগার ভবনে। এলে গেছিল, তা আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা বলছিল এইখানে আবার নিয়ে আসতে বলেছে, দরখাস্ত করতে হবে, কিছু করার নেই, করতে হবে ভোটের জন্য। কল্যাণীর বাসিন্দা জ্যোৎস্না সরকার, রবিবার তিনি শুনানিতে যান। কল্যাণীর কোষাগার ভবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়। নার্ভাসের প্রবলেম আছে, এই আর কি। অসুস্থ হয়ে গেছে, অসুস্থ হয়ে গেছে, এমনি লোক দেখলে অসুস্থ, এই আর কি। আগে থেকে কি অসুস্থ ছিলেন? হ্যাঁ, অসুস্থ। দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর, এখানকার শঙ্করপুর 2 নম্বর পঞ্চায়েতের বিএলও অনুপমা পাল। অভিযোগ, শুনানিতে ডাক পাওয়ায় রাগে তাকে শনিবার একজন মারধর করেন। এ নিয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ জানান বিএলও। একজন মদ্য ব্যক্তি যে আগের দিন মাত্র হিয়ারিং ফেস করে এসেছে, সেই জন্য সে এসে আকস্মিকভাবে কর্মরত পিছন থেকে আমাকে এসে মাথার পিছন সাইডটাকে হিট করেছিল। মানে আমার দোষ, কেন আমরা তাদেরকে হিয়ারিংয়ে পাঠিয়েছিলাম, কেন তাকে ক্যামেরার সামনে ছবি তুলিয়েছি। রবিবার অভিযুক্ত আমিন নস্করকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উত্তর 24 পরগনার বাদুরিয়া, এখানকার শিমুলিয়ায় মচলন্দপুর বসিরহাট রোড অবরোধ করে রবিবার প্রতিবাদ জানানো হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শিমুলিয়ায় 900 ভোটারের মধ্যে 475 জনকে এসআইআর শুনানির নোটিশ ধরানো হয়েছে, তাই এমন প্রতিবাদ। বিক্ষোভ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার করছে তার প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ আজ রাস্তায় নেমেছে। 475 জনের জন্য হিয়ারিংয়ে নাম এসে, তার মধ্যে 2002 সালে যাদের নাম আছে তাদেরও নাম এসে, 80 বছর, 70 বছর, 75 বছর বয়স্ক ব্যক্তিদেরও নাম আছে। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট, এসআইআর শুনানিতে হয়রানির অভিযোগে শনিবারের পর রবিবারও এখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিন বাদশাহী রোড অবরোধ করা হয়। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নামে মানুষকে বারবার পেরেশানি করা হচ্ছে। প্রথমে বলা হলো যে 2002 সালে যাদের পিতামাতার নাম আছে তাদেরকে কোনো রকম কাগজ লাগবে না। তারপরে পরে নির্বাচন কমিশন একের পর এক কাগজ, দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি সমস্ত কাগজ নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে দিই তবু তাদের কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না আমরা মনে করছি। তাই এই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে, তার এই তুগলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা পদক্ষেপ করেছি। নিউজ 18 বাংলা।